اس میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرنوں پایا۔ اور لوگوں کے درد کا احساس ہونا ہی انسانیت ہے۔ اصحاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے واقعات سے پر ہے کہ جہاں پر اصحاب نے لوگوں کے لیے، ہندو مسلم نہیں دیکھا، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے تکلیفیں برداشت کی اور اچھے کام کیے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے جو ہے رہنمائی کر رہی ہے ہم کو۔ اسی تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا کہ شہر مالے گاؤں لاوارث ہو چکا ہے، پوری طرح سے یتیم ہو چکا ہے، اور یتیم اس قدر یتیم ہو چکا ہے کہ اس یتیم شہر کی جانب توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ شہر میں بہت ساری پارٹی آئی، بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے، عوام کو سبز باغات دکھائے گئے، الیکشن جیت لیا گیا، اور عوام کو جو ہے کھلے عام دھوکہ دے دیا گیا۔ یعنی شہر میں کسی طرح کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، شہر میں کسی طرح کے ترقی کے کام نہیں ہوئے، عوام کو بیوقوف بنایا گیا۔ تو ہم نے بیٹھ کر ایک مشورہ کیا، ایک میٹنگ کیا، اور اس میں یہ طے کیا کہ کیوں نہ شہر کے تعلیم یافتہ نوجوان جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جن کے دلوں میں شہر کے تئیں کہیں نہ کہیں ایک آگ ہے، کہیں نہ کہیں چنگاری بھڑک رہی ہے کہ شہر میں تبدیلی آنا چاہیے، شہر میں ترقی ہونی چاہیے، تو ایسے تمام نوجوانوں کو ہم نے ملا کر ایک تنظیم بنائی، سیاسی تنظیم مالیگاؤں ڈیولپمنٹ فرنٹ۔ اس تنظیم کے تحت ہم شہر میں کچھ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، ہم شہر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شہر کے جو لیڈران ہیں یہ جو بے حس ہو چکے ہیں، یہ بے غیرت ہو چکے ہیں، اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ان کی بے غیرتی کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی نیا ورڈ ایجاد کرنا پڑے گا بے غیرتی کے لیے، اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں۔ آپ شہر کی سڑکیں لے لیے، ایک معمولی سی مثال میں دینا چاہوں گا، شہر کی سڑکیں، کوئی ایک سڑک ایسی نہیں ہے کہ جو اچھی تعمیر کی گئی ہو۔ آج لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں، آج لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے وارڈ میں فلاں مسائل ہے، ہمارے وارڈ میں یہ مسائل ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر 4 کارپوریٹر ہے، یہاں پر 9 کارپوریٹر ہے، یہ وارڈ میں اتنے کارپوریٹر ہے، لیکن ابھی تک یہ لوگ جھانکنے تک نہیں آئے۔ وہ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے نوجوان آگے آئے۔ تو میں بھی شہریان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر کوئی چاہتا ہے، مجھ کو میرے دوست کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بازو والے کے گھر میں پیدا ہو۔ تو ہم نے کوشش کی ہے، ہر کوئی چاہتے کہ کوئی دوسرا کرے، تو ہم آئے، آپ تک پہنچے، اب آپ ہمارا ساتھ دیجئے، کیونکہ یہ شہر کے لیڈران تو بے حس ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سمٌ بکمٌ عمیٌ فہم لا یرجعون، منافقین کے لیے فرمایا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹنے والے۔ یہ جو ہمارے شہر کے لیڈران ہیں ان کا بھی حال یہی ہے، یہ ہماری قوم کے ساتھ، یہ شہریان کے ساتھ، یہ مسلمانوں کے ساتھ کھلے عام منافقت کر رہے ہیں، اور منافقت اس قدر کر رہے ہیں کہ لوگ چلا چلا کر پریشان ہو گئے ہیں، لوگ آواز بلند کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، ان کو ذرا بھی کوئی بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ میں شہریان سے، میں نوجوانوں سے، میں ترقی پسند ذہنوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جیسے نوجوان آپ تک پہنچ رہے، آپ ہمارا ساتھ دے، ہمارے کاندھوں کو مضبوط کرے، اور انشاءاللہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو یہ شہر تاریخ لکھے گا، لکھنے والا لکھے گا کہ شہر میں نوجوانوں کا ایک طبقہ اٹھا اور اس نے شہر کی فضا تبدیل کر دی، اس نے شہر میں تعمیر و ترقی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خلاف ظلم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، خلاف ظلم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، فقط فریاد کرنے سے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا مالیگاؤں شہر سیاسی طور پر بالکل لاوارث اور یتیم ہو چکا تھا۔ ہمارے شہر مالیگاؤں کو میونسپل کونسل سے میونسپل کارپوریشن میں 20 سال قبل یہ بول کر تبدیل کیا جائے گا تھا کہ شہر کی ترقی ہوگی۔ ہم نے بھی اس وقت خوشی خوشی اس چیز کو قبول کیا، مگر گزرے 19 سال میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا شہر 19 سال پہلے جہاں پر تھا آج بھی وہیں ہے، سوائے تکلیف کے ہمارے شہر کی کارپوریشن نے یہاں کے شہریان کو کوئی سہولیات، کسی بھی قسم کی کوئی سہولیات نہیں دی۔ یہ دیکھتے ہوئے ہم نے یہ طے کیا کہ یار مزید اگر ہم نوجوان شہر کے لیے نہیں اٹھیں گے تو ہمارے شہر کے جو نمائندے ہیں، لیڈران ہیں، اس شہر کو کھنڈر میں تبدیل کر دیں گے۔ اس فکر کو لے کر ہم نے چند پڑھے لکھے نوجوانوں کو لے کر بیٹھے کہ یار اپنے کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، آگے آنا پڑے گا۔
तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमको ढेर सारे नौजवानों का ताउन मिला और हमने उसके एक तंजीम बना मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट, उसका क्याम किया। और सियासी इसलिए कहा गया कि बाद में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना आने चाहे, इसको हमने पूरी तरह से एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हम आगे अभी इसको रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे। इसके बैनर तले हम मतलब वार्ड में हमारे उम्मीदवार भी उतारेंगे और भी ऐसे जो भी हमारे मतलब कि मसाइल है, कारपोरेशन जो मसाइल के हमको मतलब उलझा के रखी है, परेशान करके रखी है, यानी उसके से जो भी बुनियादी चीज़ कारपोरेशन के जिम्मे है, चाहे वो प्राइमरी तालीम हो, बुनियादी तिब्बी सहूलियात हो, साफ़ सफाई का मामला हो, ड्रेनेज का मामला हो, सिटी लाइट का मामला, कोई एक चीज़ ऐसा नहीं कि जिसमें कारपोरेशन 20 साल में कामयाब हो गई हो। टैक्स तो हमसे भरपूर लिया जाता है, टैक्स में कोई कटौती नहीं होती। देखते देखते हमारे शहर का बजट 400 करोड़ के पार हो गया। एक साल में अगर हम उसको देखेंगे तो 365 दिन के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद का रोज होता। आखिर ये कहाँ जा रहा है, किन किन की जेब में जा रहे हैं? आज अगर हम इनसे ये नहीं पूछेंगे तो कल हमारा शहर इससे मज़ीद ज़्यादा खराब हो सकता है, खंडर में बदल सकता है। इसलिए हमने कब्ल अज़ वक्त उसको महसूस करते हुए एक टीम तैयार की है और उसके बैनर तले इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यार उसमें कुछ तब्दीली लाई जाए। और हम शहरियान से भी गुजारिश करेंगे कि आप भी हमारे इस नेक काम में हमारा साथ ताउन करें। ठीक है। मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट जो एक तालीम याफ्ता और तरक्की पसंद नौजवानों की टीम है, सबसे पहले मैं मालेगांव शहर के उन नौजवानों, तालीम याफ्ता नौजवानों से कहूँगा कि आप खुद सर्वे करो। आप जिस रोड से गुजरोगे, जिस जगह से गुजरोगे, तो वहाँ पर कितनी गंदगी है और रोड की क्या हालत है और मालेगांव शहर की क्या हालत हो गई है। ये दर्द रखना चाहिए, ये आप लोगों ने देखना चाहिए कि पहले हमने किसी अपोजिट पार्टी को जिताया, फिर एक अपोजिट पार्टी को जिताया, जिताने के बाद किसी ने तालीमी शहर लेकर जो है मालेगांव पे मेहनत नहीं की, ये सिर्फ अपनी झोलियां बढ़ते हुए चले गए। आप सर्वे करो कि पॉलिटिकल पार्टी में आने के बाद इन लोगों ने अगर एक बुक छपती है उसमें हमने ये देखना चाहिए कि इन लोगों ने कितने काम किए, तो आपको एक भी ऐसे काम नहीं दिखेंगे जिससे आप राजी हो सकते हैं। लेकिन आपको फला ये मालूम पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, ये जगहें इन लोगों ने ले ली, तो इस पर अपन कब ध्यान देंगे। मालेगांव शहर जो है गड्ढों का शहर बन गया है। जब हम बॉम्बे, पूना वगैरह जाते हैं, वहाँ पर हमारे दोस्तों से मुलाकात होती है तो हमसे यही कहते हैं कि मालेगांव आज भी वैसा ही है। फिर वो हमको शर्म महसूस होने लगती है। फिर हमसे पूछा जाता कि यार आप तालीम याफ्ता नौजवान हो, आपने बम्बई से तालीम हासिल की, आपने पूना से तालीम हासिल की, लेकिन आप MBA हो, आप डॉक्टर हो, फिर भी आपके मालेगांव शहर में तब्दीली नहीं। तो कल मुझे ये लगता है कि ये लोग वहाँ जाकर हमको जलील होना पड़ता है कि एक तालीम याफ्ता नौजवान कब मैदान में आएंगे। तो मैं मालेगांव शहर के लोगों से यही कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते जो है आप मालेगांव शहर की तब्दीली के लिए सामने आए। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनसे डर रहे हैं, इनसे सबसे पहले ईमान वाला डरता किसी से नहीं है। और जो हक की राह पर चलेंगे इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अल्लाह हक की राह पर चलने वालों को कबूल फरमाता है। और आप एक मेहनत के लिए खड़े तो होइए कि देखिए मालेगांव शहर की क्या हालत हो गई। आज मालेगांव शहर में इतने ढेर सारे कारपोरेटर हैं। अगर कारपोरेटर अपनी जिम्मेदारी को समझे और ऐसे कारपोरेटर चुनकर आ रहे जो तालीम याफ्ता नहीं है, उनको खुद ये मालूम नहीं कि पेपर वर्क कैसे की जाए, कारपोरेशन से हक कैसे लिया जाए, इनको इसी का कुछ भी इल्म नहीं, तो इसके सामने बोलेगा कौन। तो मैं यही चाहूँगा मालेगांव की आवाम से कि जो नौजवान एकजुट होकर प्लेटफॉर्म पर आकर MDF मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट का साथ दे, इंशाअल्लाह ये लहर पूरे मालेगांव में चलेगी और हर वार्ड के अंदर कारपोरेशन इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट इलेक्शन की नुमाइंदगी करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है जीत हासिल करेगा। हमारा काम लोगों को धोखा देना नहीं, उनको सही रास्ता दिखाना है। हम सही रास्ता दिखा के रहेंगे। जिस हद तक हमको मेहनत करनी पड़ेगी, जिस हद तक हमको लड़ना पड़ेगा, हम मालेगांव शहर में इंशाअल्लाह अपनी मेहनतें, अपनी सलाहियतें, अपनी तालीम सारा म्यार जोड़कर मालेगांव शहर में इंशाअल्लाह बदलाव ले आएंगे। करते रहो कंटिन्यू, तब तक मुझे आगे चल के सब 2 वार्ड में विजिट करूँ और वार्ड हो तो वक्त पर ये इंटरव्यू के बाद ऑफिस में मशवरा करेगा। बब्बू भाई कुछ बताए तो वार्ड वगैरह करके बात कर लेंगे। न्यूज़ बनने के लिए क्या करना बड़े मसले और ज़्यादा मसले वार्ड में जा रहे हैं।
रेडीमेड कपड्यांचे भव्य दालन स्वराज फॅशन. सिजनेबल खरेदीसाठी उत्तम प्रकारच्या व्हरायटी. स्वराज फॅशन, रॉयल हब कोर्टासमोर, नांदेड. 9000 रुपये, 9000 रुपये. 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 9000 रुपये, 9000 रुप